Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانشب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشعر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات شبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه له بالخير لشديد وإنه له على ذلك لشيء وإنه له بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعشر ما في القبور وهشل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul azim. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ulumul Quran. Pertama, bagaimana definisi Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata qira'a yang artinya mengumpulkan atau membaca. Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dinilai ibadah. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran, yakni yang pertama ada Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran juga sebagai An-Nur, yakni cahaya bagi umat manusia untuk dapat membedakan mana yang halal dan haram. Kemudian juga Al-Quran sebagai Alkitab, yakni Al-Quran berisi mengenai berbagai kisah-kisah dan informasi-informasi tertentu yang menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Pertanyaan berikutnya, yakni definisi hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana redaksinya berasal dari Nabi dan juga substansinya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah Ta'ala ana inda zunni abdi bi. Kemudian persoalan berikutnya mengenai perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Pertama, Al-Quran itu redaksi dan substansinya dari Allah, sedangkan hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi, substansinya dari Allah. Menurut pendapat para ulama juga yang kedua, yaitu tuh Al-Quran apabila ingin dikutip maka harus secara keseluruhan, baik makna, redaksi maupun substansi. Sedangkan hadis qudsi boleh salah satu saja, baik redaksi maupun substansi. Kemudian yang ketiga adalah perbedaannya, apabila ingin menyentuh Al-Quran maka harus dalam kondisi bersuci. Namun tidak demikian dengan hadis qudsi. Kemudian yang keempat perbedaannya adalah
Apabila seseorang mengingkari Al-Quran, baik itu satu huruf saja, maka ia dihukumi murtad atau kafir. Sedangkan apabila seseorang itu mengingkari hadis qudsi karena diragukan kesahihannya, maka itu tidak masalah. Namun apabila seseorang yang dengan sengaja dan juga berilmu mengingkari hadis qudsi, maka dihukumi kafir. Berikutnya adalah persoalan kelima, bagaimana mekanisme turunnya wahyu. Diturunkan melalui dua gelombang. Yang gelombang pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia secara sekaligus, sesuai dengan Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Kemudian, yang kedua adalah dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara sekaligus selama kurang lebih 23 tahun. Nah, soalan sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai 6. Baik, persoalan berikutnya yakni eh, bagaimana eh, apa manfaat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, manfaatnya yang pertama adalah memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam dalam memahami dan menghayati wahyu, kemudian meneguhkan hati Nabi Muhammad. Kemudian yang ke berikutnya adalah untuk meng- memudahkan kaum muslimin agar dapat eh, memahami dan juga menghafal Al-Quran. Baik, persoalan berikutnya yakni mengenai eh, ayat ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, baik di kota Mekah maupun di kota lainnya. Kemudian ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah baik di kota Madinah maupun di luar kota Madinah. Kemudian perbedaannya itu terletak di beberapa hal. Yang pertama, ayat-ayat Madinah itu berfokus kepada larangan dan ancaman, sedangkan ayat Madaniyah itu berisi kewaspadaan kaum muslimin terhadap kaum munafik dan kaum Yahudi. Kemudian perbedaan berikutnya adalah ayat Makkiyah itu biasanya diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu, sedangkan mohon maaf, ayat Makkiyah itu biasanya diawali dengan kata ya ayuhan nas, sedangkan ayat Madaniyah biasanya diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Kemudian ayat Makkiyah juga berisi mengenai seruan untuk beriman kepada Allah, hari kebangkitan, surga dan neraka. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu biasanya berisi mengenai urusan seperti waris, had dan juga jihad. Kemudian definisi ayat mukam dan mutasyabih. Ayat mukam adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas atau samar maknanya sehingga masih memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Contohnya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Berikutnya adalah mengenai eh, ayat am dan khas. Ayat am adalah ayat yang maknanya umum. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian ayat khas adalah ayat yang bersifat khusus maknanya. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya haji adalah khusus bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Persoalan berikutnya mengenai nasikh dan mansukh. Nasikh adalah apa namanya? Nasikh adalah eh yang menghilangkan, mansukh adalah yang dihilangkan. Nasikh mansukh adalah fenomena dalam Al-Quran di mana dihilangkannya suatu dalil hukum syara dan diganti dengan dalil hukum syara yang lain. Contohnya adalah mengenai perkara masa iddah istri terhadap meninggalnya suami. Awalnya 1 tahun diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Ayat tersebut kemudian diganti dengan والذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Nah, kemudian berikutnya yakni mengenai ayat mutlak dan ayat muqayyad. Ayat mutlak adalah ayat-ayat Al-Quran yang merujuk pada makna tertentu dengan tidak dibatasi oleh lafaz lainnya. Contohnya mengenai perkara memerdekakan budak, di mana pada ayat tersebut tidak dijelaskan budak itu harus orang mukmin sehingga apa? Sehingga tidak sehingga ketika seseorang ingin memerdekakan budak maka itu boleh budak mukmin dan juga boleh yang lainnya.
Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Kemudian ayat muqayyad adalah ayat yang merujuk kepada hakikat dengan batasan tertentu. Contohnya seperti pada ayat seseorang ingin memerdekakan budak yang dimana ketentuannya dalam ayat tersebut sudah jelas, yakni budak mukmin, sehingga seorang tersebut tidak boleh untuk membebaskan atau memerdekakan budak non mukmin. Contohnya seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. Faman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Nah, persoalan berikutnya yakni mengenai mantuk dan mafhum. Mantuk adalah makna tersurat yang ditunjuk langsung oleh teks. Contohnya seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin summa mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya seseorang yang haji tamattu maka harus puasa 3 hari di saat ia berhaji dan 7 hari saat ia pulang. Nah, kemudian ayat mafhum adalah mohon maaf, ayat mafhum adalah eh, makna tersirat yang terkandung dalam suatu ayat yang harus dipahami lebih jelas. Nah, kemudian satu ayatnya adalah fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma. Pada ayat tersebut jelaskan bahwasanya perkataan kasar kepada kedua orang tua seperti dan lain sebagainya itu dilarang. Nah, makna tersiratnya adalah perkataan yang kasar saja dilarang kepada kedua orang tua, apalagi perbuatan yang kasar seperti halnya memukul. Berikutnya adalah definisi tafsir dan takwil. Tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran dan juga menerangkan ayat-ayat yang dikandung di dalamnya serta mengkolaborasikan hukum dan hikmat yang ada di dalamnya pula. Nah, takwil adalah ilmu yang menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Contoh takwil adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zuhru minha. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya seseorang dilarang untuk memakai perhiasan secara berlebihan kecuali bagian yang nampak padanya. Bagian yang nampak itu ditakwilkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui Aisyah radhiyallahu anhu, yakni bagian yang sering nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Persoalan berikutnya yakni pembagian tafsir berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah tafsir Bil Mansur, yakni tafsir yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Contohnya adalah tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Nah, kedua adalah tafsir Birroi, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai dasar penafsirannya. Contohnya adalah Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian, persoalan terakhir adalah mengenai makna ijazul Quran. Ijazul Quran adalah ilmu mengenai kemukjizatan Al-Quran, di mana Al-Quran menantang kepada para penantangnya untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Hal ini terbagi menjadi 3 tantangan. Yang pertama adalah tantangan kepada manusia dan jin untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu la Qul la in Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kemudian tantangan kedua adalah untuk membuat 10 surat yang serupa dengan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara Qul fa'tu qul fa'tu bi asyri suwarim misli muftariyati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum syadiqin. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah membuat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'u in kuntum syadiqin. Kemudian, persoalan mengenai ulumul hadis. Yakni yang pertama itu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar.
Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, yang cakupannya lebih luas dari hadis, mencakup perilaku dan kebiasaan dan adat istiadat Nabi Muhammad SAW. Sunnah juga bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Mohon maaf, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, khobar adalah berita yang berasal dari nabi, sahabat, dan juga tabi'in. Kemudian atsar adalah segala perkataan atau perbuatan yang berasal dari para sahabat dan tabi'in. Kemudian ilmu hadis riwayat dan hidayah adalah yang pertama. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu mengenai keadaan perkataan, perkataan, sifat, dan juga perbuatan Nabi Muhammad SAW, atau bisa dikatakan sebagai ilmu tentang transformasi hadis secara detail. Ilmu hadis hidayah adalah ilmu mengenai keadaan sanad, matan, rawi, dan periwayatan hadis. Nah, kemudian macam-macam sunnah. Sunnah sendiri terbagi menjadi dua, yakni sunnah tasyri'iyah, yaitu sunnah yang mengandung implikasi hukum, di mana perilakunya berkaitan dengan kapasitasnya sebagai rasul. Contohnya adalah ibadah dan muamalah. Sedangkan sunnah khairu tasyri'iyah yaitu sunnah yang tidak memiliki implikasi hukum. Contohnya yakni perilaku yang tidak ada kapasitasnya sebagai rasul. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu tidur dan makan. Kemudian sunnah juga dibagi lagi menjadi tiga, yakni ada sunnah qauliyah berupa perkataan seperti innamal a'malu binniyah, dan juga sunnah fi'liyah, yakni perbuatan Nabi seperti shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian juga yang terakhir ada takririyah, yakni segala sesuatu yang bersumber dari para sahabat dan di mana Nabi mengetahui keberadaannya, tapi Nabi diam saja, tidak melarang maupun merintahkannya, seperti para sahabat mengkonsumsi daging biawak. Berikutnya adalah kejihan hadis. Hadis sendiri merupakan sumber hukum kedua selain Al-Quran. Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Berikutnya adalah manfaat mempelajari ilmu hadis musakolah hadis. Yang pertama adalah terhindar dari kesesatan dan fitnah. Kemudian yang dapat membedakan antara hadis mana yang palsu, doif, hasan, bahkan sahih. Kemudian juga dapat mengenali adanya hadis yang dapat diamalkan dan juga yang tidak dapat diamalkan. Kemudian berikutnya adalah mengenai eh, hadis periode prakodifikasi, di mana hadis masa ini terbagi menjadi dua, masa Rasulullah dan masa para sahabat. Pada kedua masa ini, hadis disebarkan atau ditransmisikan melalui lisan dan hafalan. Terutama pada masa Nabi itu terdapat larangan untuk menuliskan hadis karena Nabi khawatir. Tapi larangan ini bersifat sementara sampai kaum muslimin dapat benar-benar mengetahui mana yang dimaksud hadis dan juga mana yang dimaksud dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat tertentu untuk menuliskan hadis. Berikutnya adalah kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyuruh kepada Muhammad bin Muslim untuk mengkodifikasikannya. Nah, karena para sahabat itu sudah pada meninggal, kemudian juga para sahabat juga tersebar ke berbagai wilayah lainnya. Nah, menurut catatan sejarah, orang yang pertama kali menghimpun atau menjadikan hadis sebagai suatu disiplin ilmu tertentu itu adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah sanadnya mutasil atau bersambung, kemudian juga perawinya dobit, kuat hafalannya dan juga adil, kemudian juga tidak ada syad atau janggal dan juga tidak ada ilat atau cacat. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, berikutnya adalah hadis hasan, yakni hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih, tapi perbedaannya terletak pada tingkat kedobitan perawinya yang tidak seluar biasa hadis sahih atau tidak sedobit rawi hadis sahih. Contohnya adalah hadis mengenai innal abwabal jannah tahta zilalis suyuf.
Berikutnya adalah hadis doif. Hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan, dan juga memiliki syad atau janggal dan memiliki ilat atau cacat. Contohnya adalah hadis utlubul ilma walau bisyin. Berikutnya adalah beramal dengan hadis doif. Beramal dengan hadis doif. Itu ada hadis doif yang dapat ditoleransi dan ada hadis doif yang tidak dapat ditoleransi. Hadis doif yang dapat ditoleransi itu dapat diamalkan tapi memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu hadis doifnya berisi mengenai fadul amal dan kisah-kisah, bukan mengenai ketentuan akidah tertentu atau hukum-hukum syara. Nah, kemudian hadis doifnya juga tidak memiliki tingkat kedoifan yang parah seperti perawinya tertuduh berdusta. Kemudian juga, kemudian juga, mohon maaf, ketika kita mengamalkannya, maka kita harus tidak 100% yakin kepada hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang ke-10 adalah apa yang dimaksud dengan kitab. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada As-Sahihain, yakni kitab yang dimiliki oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, hadis yang ditetapkan oleh oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian juga As-Sunan, kitab yang dimiliki oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kemudian Kutubus Sittah, kitab yang dimiliki oleh Imam Bukhari, Muslim, eh, eh, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian Kutubut Tis'ah, yakni kitab yang dimiliki oleh Kutubus Sittah ditambah dengan Imam Jurumi, Ahmad dan juga Imam Malik. Kemudian berikutnya adalah sebutkan beberapa cabang ilmu hadis. Ya, dari segi sanatnya itu ada ilmu Tabaqat Ar-Ruwah, kemudian ada ilmu Tarikh Rijal Al-Hadis, ada ilmu Rijal Al-Hadis. Kemudian dari segi matanya itu ada ilmu Qulubul Hadis, ada ilmu Nasikh wal Mansukh, ada ilmu Asbab An-Nuzul. Berikutnya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan sanad hadis dan matan hadis. Sanad hadis adalah mata rantai periwayat hadis atau jalan untuk menyampaikan matan hadis. Nah, sedangkan matan hadis adalah isi dari hadisnya, atau bisa dikatakan lafaz hadis yang mengandung suatu makna. Nah, persoalan ke-13 adalah apa yang dimaksud asbab al-wurud al-hadis, yakni suatu metode untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum, khusus, muqayyad, maupun mutlak, dan lain sebagainya, dan untuk menentukan apakah dalam hadis tersebut ada nasikh wal mansukhnya. Kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Nah, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang sanadnya bersambung maupun tidak bersambung, baik yang menyandarkannya adalah para sahabat, tabi'in maupun yang lainnya. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian hadis mauquf adalah berita yang disandarkan kepada para sahabat, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang sanadnya bersambung maupun tidak bersambung. Contohnya seperti perkataan fa'altu kada amama wahidun minasyahabah walam yunkiru alayya. Kemudian hadis terakhir adalah mauquf, maka mohon maaf, yakni hadis mohon maaf, yakni segala perkataan maupun perbuatan yang disandarkan kepada para tabi'in, baik yang sanadnya bersambung maupun tidak bersambung. Contohnya perkataan Imam Al-Bashri mengenai sholat diimami oleh ahli bid'ah. Shallu wa alaihi bid'ati. Kemudian persoalan terakhir adalah sebutkan hadis tentang dispensasi terhadap musafir. Khairu ummatil ladzina iza khairu ummatil ladzina iza asa ustaghfaru wa iza safaru wa iza safaru qasaru wa aftaru. Mohon maaf, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ummatil ladzina iza asa ustaghfaru wa iza safaru qasaru wa aftaru. Kemudian hadis wali dalam pernikahan, yakni an an Abi Burdah radhiyallahu anhu, an Abi Burdah ibni Abi Musa radhiyallahu anhu, an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Kemudian hadis terakhir ini batasan ketaatan terhadap ulil amri. Hadis ini juga sesuai dengan jurusan saya, yakni ilmu hukum, tepatnya konsentrasi hukum tata negara yang mengatur mengenai pemerintahan. Nah, adapun bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alal amri
Alal amril muslimi sam'i wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa ayyuk maro bima syah. Fa'in 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 amaro fa'in umiro bima syiatin fala sam'a wala ta'ah. Jadi seseorang itu dapat mendengar dan menaati pemerintah dalam hal eh, suka maupun tidak suka kepadanya. Namun apabila pemerintah melakukan maksiat, maka kita tidak wajib untuk mendengarkannya. Baik, terima kasih.